کہ امریکہ اس وقت پاکستان کے اندر ریلیشن شپ چینج چاہتا ہے، ایک تبدیلی چاہتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کی اپنی علیحدہ فہرست ہے۔ ہر دفعہ امریکہ کی علیحدہ فہرست ہوتی ہے، اس دفعہ فہرست بالکل مختلف ہے۔ پہلی فہرست تھی جب سب سے پہلے ہم سے کام لیا گیا سیٹوں سینٹوں کا، وہ بڑا خاموش سا کام تھا، ہم نے کیا، ہماری کوئی زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی اس کے اندر۔ دوسرا کام لیا کہ تم نے افغانستان کے اندر لڑنا ہے، اور وہ چارلی ولسن وار اور سارا کچھ، اور تم نے روس کو شکست دینا، ہم نے وہ کام کیا۔ پھر ہم نے بالکل اس کے الٹ، ہم نے دوسری ہمارے پاس جو ہمیں جو بل دیا گیا تھا، ہمیں جو لسٹ دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے انہی افغانستان کے اپنے مجاہدین بھائیوں کو جن کو اپنے خود تیار کیا تھا ان کو مارنا ہے، ان افغان ہمیں بیسز دینے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے فنڈامنٹلزم کا اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، وارنٹر، ہم نے وہ بھی بہت اچھی طرح ادا کیا۔ لیکن اب بل بہت بڑا ہے۔ آپ ذرا سا اس پورے کے پورے معاملات کے اندر آپ ان بیٹوین دا لائن جو کوسچنز ہیں، اگر آپ ان کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ چاہتے کیا ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کس قسم کا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑے گی۔ پہلا تو سوال جس پہ بہت دنیا شور شر مچائی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، کہ جو عمران خان نے جو کہا تھا سائفر کے بارے میں، وہ انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا ڈونلڈ لو نے۔ اس قدر جہالت بھی ہو سکتی ہے ہمارے پریس کے اندر، ہر پریس نے خبر لگائی ہوئی ٹاپ۔ کیا امریکن سی آئی اے جس نے اب تک 72 رجیم چینج ایکسپیریمنٹس کیے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، جن میں سے پہلا جو تھا ایران کے تھا، پھر اس کے اندر بہت کانگو میں تھا اور بہت سارے جگہوں پہ تھا، کیا امریکہ نے خود کبھی تسلیم کیا کہ ہم نے یہ رجیم چینج ایکسپیریمنٹس کیے تھے، یا ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو حکومتوں سے اتارا تھا، ان حکمرانوں کو اتارا تھا؟ کبھی کیا؟ ہاں، 35 سال کے بعد جب وہ سیکورٹی پیپرز ان کو لیک کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کی بار اٹھتی ہے تو اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یا ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھنا شروع ہو جائے، جیسے جان اسٹینڈ کے بارے میں اس نے اپنی وارز کے اوپر لکھوائی تھی، وہ کچھ بتا دے یا کوئی اور بتا دے۔ لیکن کیا کبھی ایسی ٹیسٹیمنی ہوئی ہے آج تک؟ تو یہ بات کہ آپ کہیں گے آپ نے یہ کیا تھا تو آپ بتائیں آپ نے کیا تھا، وہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو جب سے یہ سائفر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، پہلا کوسچن ایک، اگر یہ سائفر غلط ہے، اگر یہ سائفر ہوک ہے، اگر یہ سائفر ٹھیک نہیں ہے، تو صبح سویرے اٹھیں اور پاکستان کے عوام کو اس سائفر کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ باقاعدہ جہاز سے، جسے کہتے ہیں نا، اسے پتیاں بنا کے اور پھیلا دیں لوگوں کو، ہر اخبار کے اوپر صرف ایک پورے صفحے کے اوپر پورا سائفر لگا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، ہوا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دوسری بات، آج تک کبھی، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے عمران خان کی اس مسئلے کے اندر، کہ آج تک کبھی امریکن سینٹ کے اندر یہ کوسچن نہیں آیا، اور نہ پاکستان سے علاوہ کسی اور ملک میں یہ کوسچن آیا ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت بدلی ہے۔ مثلا انڈونیشیا میں سوارتو کو لے کے آئے تھے، کیا کیس چلا سوارتو کے اوپر؟ مثلا مصدق کو اڑایا تھا انہوں نے، رضا شاہ پہلوی آیا تھا، 28 سال تک بیچارے روتے رہے، کیا کیس چلا؟ کیس کہاں چلا؟ یہاں چلا، پاکستان کے اندر۔ اب اس کیس کے اندر اس لیے چلا کہ پاکستان کی رائے عامہ اتنی زیادہ اس کے خلاف ہو چکی تھی امریکہ کے اندر، اور پاکستان کی رائے عامہ کے اندر عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے جو حالات تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران ہمارے، ان کا اور کچھ سائفر میں پھنساؤ، اس کو غدار ثابت کرو۔ اب لوگوں نے، میں غدار تو ثابت نہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ایک آدمی پاپولر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے بعد جو الزام لگائیں وہ ثابت نہیں ہو سکتا، نہ بھی ثابت، اگر ثابت کر بھی دیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم آپ کا چین کا جو ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے چین کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے استعمال کیا ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ اب یہ لفظ جو تھا، یہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے جب کولڈ وار ہوئی تھی تو آپ سوچیں اس وقت پولٹ بیورو استعمال ہوا کرتا تھا روس کے بارے میں۔ اس وقت وہاں پر کہا جاتا تھا کہ وہ جو حکومت ہے وہاں کی، وہ جو ہے ان کی، وہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ کہنے کے مطلب یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی بذات خود ایک ڈکٹیٹوریل گروپ ہے جو وہاں حکمرانی کرتا ہے، جیسے طالبان ہے۔
मुस्तकिल उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा डेट में शिकार कर दिया है कि अगर हम उनको निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं ताकि वो चाइना की तरफ ना जाएं। एक सवाल ये। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान जो है, जो भी इसमें सवालों के अंदर सवाल आया है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर आप ये बताइए कि आज से कुछ अर्सा पहले जब आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई थी तो पाकिस्तान को आपने आउट कर दिया था और आपने कहा था कि चीन के मुकाबले पे इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान ये काम करेंगे। तो अब बताइए कि अब क्या पाकिस्तान जो है इस मामले के अंदर आपका साथ दे सकता है कि नहीं, और आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो गलत क्यों बनाई, क्वाड में हम क्यों नहीं आ सके। इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट। तीसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है उसका क्या रोल है। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान ने जब लोगों को निकाल के वहाँ भेजना शुरू किया तो उसके ऊपर अमेरिका ने रिजेंटमेंट शुरू की। इसके साथ साथ उनके लोग जो जहाँ आए थे और जहाँ पर जो पनाह लिए हुए थे उनके बारे में कहा गया कि ये अमेरिकन नेशनल इनको वहाँ क्यों नहीं लेके आते, इनको छोड़ता क्यों नहीं पाकिस्तान। ये सारे का सारा इशू ये है कि अमेरिका खुद चाहता ये है कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो आपस में ख़राब रहें और कहीं ना कहीं आपस में लड़ते रहें, और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज रहे और वहाँ भी डिस्टेबिलिटी हो अफ़गानिस्तान का। पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी इसलिए चाहिए कि यहाँ पर सी पैक जो है बिल्टअप हो जाएगा। हम अगर खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अमन से होंगे, हम चाइना को कहेंगे आए रोडें बनाए, अब चाइना को कहेंगे आके लेके। बहुत लंबी डिस्कशन हुई है इस सारे मामले के अंदर कि आप हमें बताइए कि इस सारे रोल के अंदर, और ख़ास तौर पे ये पूछा गया है कि इस दौरान रीजन के अंदर पाकिस्तान और ईरान जो है उसके दरमियान जो पाइपलाइन का मायदा हुआ है जिसमें हमें $10 बिलियन अंजाना भी देना है, वो पाइपलाइन जो है जिसमें गैस आएगी उसका क्या मुस्तकबिल। इससे उन्होंने कहा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम इसको तो किसी तौर पर बनने नहीं देंगे। पाकिस्तान, गवादर, सी पैक, पाकिस्तान, ईरान, सस्ता तेल या सस्ती पाइपलाइन, नो, दोनों चीज़ें नो हो गई। पाकिस्तान चीन की तरफ से किसी किस्म की टेक्निकल असिस्टेंस, नो। अब आ गया आपका, उसने एक जगह एक साहब ने सवाल किया कि पाकिस्तान को हम दो तरीके से हम पाकिस्तान को थ्रेट कर सकते हैं और पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल, IMF हमारे कंट्रोल में है, आप IMF को कहें, IMF जो है उसका पाकिस्तान की गर्दन जो है उसको दबाए। अभी फिलहाल उन्होंने रिलीफ दी है क्योंकि अभी अगर $1 अरब नहीं देंगे तो हमें 2-3 महीने के अंदर हमारा तो गला ही खुश्क हो जाएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, हम तो बिल्कुल पीछे कहते हैं लेट जाएंगे, और उस लेटने के अंदर हो सकता है हम कुछ भी कर सकते हैं एंड हो सकता है चीन की तरफ से, इसलिए हमें सांस लेने की मोहलत दी गई। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम, और आप सोचें कि सिक्योरिटी सिस्टम का मामला यह है कि कितनी हम बार बार यहाँ कहते रहे, कितनी उसने पक्की बात की कि हम जो इक्विपमेंट देते हैं हम उसको किसी तौर पर भी ये नहीं समझते कि उसको पाकिस्तान किसी और जगह इस्तेमाल करेगा जिस मकसद के लिए हमने दिया है। और उसने मिसाल क्या दी है कि हम F-16 को मॉनिटर करते हैं, और F-16 के बारे में आज से कई साल पहले मैंने कहा था कि F-16 के अंदर जो सिस्टम मौजूद है जो अमेरिका ने उसके अंदर इंस्टॉल किया है वो पाकिस्तान से बाहर लड़ने के काबिल नहीं है। तो ये सारी सिस्टम जो है वो जिस प्रकार के खास खिलवा रहे हो, पैसा हमें दे दे के हमसे कहते हैं F-16 खरीदो और ये करो, इंडिया तो जा नहीं सकता ये जहाज। इसलिए JF थंडर के ऊपर जाके उन्होंने बाकायदा एग्रीमेंट्स किए हैं, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इकट्ठा करके उन्होंने चाइना से JF थंडर लिए और कामरा के अंदर उन्होंने बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के जहाज बनाने शुरू कर दिए। तो वो ये भी उनको खटकता है, जाहिर बात है कि हम कैसे इसको इकट्ठा। अब पाकिस्तान की ये सूरत हाल के अंदर उन्होंने 3-4 अहम तरीन क्वेश्चन जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में किए हैं, और वो अहम तरीन क्वेश्चन जो हैं वो पाकिस्तान को इसी हवाले से, जैसे उन्होंने वेनेजुएला को और बाकी मुल्कों को अंडरमाइन करके, अंडर थ्रेट करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। और वो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, उन्होंने ये किया है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे ना उसका सिंबल छीना गया और बाकी चीज़, और यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान के पास जाएं और जाके उससे जेल में जाके हमारा एम्बेसडर जो है उसको मुलाकात करें।